Hi guys. I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you for giving us the opportunity to come here and worship you. Although there's like the second wave and everyone is still having hard times during the coronavirus, I hope that through you we can grow our strength and we can combine and be able to go through this period. I hope that we all put our hearts into our worship in the name of Jesus Christ. Amen. Please stand.
could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the way behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the way behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There
is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. We'll move on to the Apostles' Creed. Big loud voices. 3, 2, 1. Before we start, Songyeon, please come and pray for us. 하나님 아버지 감사합니다. 이번 주도 이렇게 모두 모여서 같이 찬양하고 예배 드릴 수 있게 해주셔서 감사하고 계속 한 자리에 모여서 만날 수 있게 해주셔서 감사합니다. 오기 힘들 텐데도 사람들 계속 이렇게 모이는 거 보면 하나님도 다 뜻이 있다고 생각하고 모든 의도가 있다고 생각하니까 저희도 하나님만 믿고 따르면 더욱더 행복한 날이 올 수도 있다고 기도하고 있습니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Read today's passage. Just follow along. 3, 2, 1. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold any guiltless who misuses his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor the alien within your gates, so that your maidservant and maidservant may rest as you do.
Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land your God has given you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Amen. 네, 제가 기도하고 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 모여서 주님께 예배드리러 나왔습니다. 하나님 아버지 저희들이 주님께 드릴 것이 저희들 정말 진심을 담은 마음밖에 없습니다. 하나님 아버지 정말 주님께서 말씀하시는 것 잘 듣고 정말 그 말씀을 소중히 여기면서 제 인생 가운데 잘 따라 행할 수 있도록 주님 도와주시고 그것이 저희들이 드려야 할 진정할 예배임을 저희들이 언제나 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 여러분 이렇게 손을 마음에 이렇게 가슴에 한번 대볼까요? 네, 그리고 우리 한번 따라해 봅시다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 네, 예수님 말씀하십시오. 제가 따르겠습니다. 성령님 언제나 저희와 함께 해주십시오. 네, 잘하셨습니다. 네, 이 마음을 가지고 우리 한번 오늘 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 여러분 지금 우리가 십계명을 계속해서 읽고 있는데 또 십계명이 언제쯤 끝나나 했더니 벌써 6번째 계명이 되었습니다. 여러분 십계명 다들 잘 외우고 계시죠? 네, 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 네. 반짝하시는 분도 있고 안 반짝하시는 분도 있고. 자, 오늘은 살인하지 말라라는 계명이에요. 저는 십계명 전체를 볼 때 이 계명은 조금 현대인들한테 안 맞을 수도 있겠다라는 생각을 해본 적이 있어요. 예전에. 그렇죠? 사실 주변에서 살인이라는 건 뉴스 이외에서는 본 적이 없으니까. 물론 보신 분들도 있겠고 또 그런 실수를 저지른 분들도 세상에 있으시겠죠. 그런데 옛날 우리가 아주 옛날에 보면 자기와 자기 가족과 자기 프로퍼티를 지키기 위해서 이 주변의 부족들과 그다음 트라이브들과 이렇게 막 싸우고 했던 그런 시대는 아니니까, 그죠? 싸우는 것도 그렇게 예전보다 자주 볼 수 있는 상황이라고 생각하진 않아요. 그런데 이 살인하지 말라는 정말 중요한 말씀인 건 맞죠. 왜냐하면 사람을 해한다는 것은, 사람을 죽인다는 것은 정말 저질러서는 안 되는 아주 중범죄, 아주 심한 크라임 중에 심한 크라임이겠죠. 그죠? 이 말씀이 중요한 건 너무나 잘 알겠어요. 그러면 우리가 오늘날 하나님께서 이 주신 말씀을 어떻게 해석하고 받아들여야 될까라는 생각을 좀 깊이 해봐야 되겠죠. 하지만 우리는 지금까지 이 십계명을 보면서도 이 말씀에 대해서 깊이 고민하고 생각해 본 적이 별로 없었던 것 같아요. 네, 그러지 않나요? 여러분들은 너무 훌륭하셔서 잘 생각해 보셨을지도 모르겠어요. 근데 제가 어렸을 때는 십계명을 외우고 뭐 주일학교 시간에 막 하고 할 때도 살인하지 말라는 제 스스로 착하다고 생각해서 그랬는지 모르겠지만 좀 많이 안 와닿았어요. 네. 그런데 하나님께서 우리에게 정말 이 말씀을 주실 때는 아주 깊은 의미가 있을 것이다 라는 것을 생각해 보면서 오늘 말씀을 하나씩 더 깊이 알아가 보도록 하겠습니다. 먼저 여러분, 살인이라는 것은 사람을, 생명을 빼앗는 것을 말하는 거죠. 그죠? 사람을 죽이는 거예요. 이거는 뭐 설명을 할 필요도 없는 이야기죠. 여기에 포함된 하나님 뜻을 잘 생각해 보면 하나님께서 여러분 무엇을 가장 소중하게 생각하신다고요? 특히 창조된 모든 것들 중에서 사람, 그죠? 그래서 부모를 공경하라는 것도 여러분 하나님께서 하시는 가장 귀한 창조 사역 중에 인간을 유일하게 동참시키신 것이 바로 생명이 태어나는 일이에요. 그죠?
우리는 태어나서 하나님의 이 창조 사역을 하나님을 통해서 우리가 동참하고 있어요. 그렇죠? 그리고 인간에게 유일하게 하나님께서 하나님의 생명을 불어넣으신 장면이 나옵니다. 얼마나 소중할까요? 인간에게 자유의지란 것까지 주셔요. Free will. 이거는 얼마나 대단한 사랑이냐면요, 하나님을 선택할 수 있는 자유까지 주신 거예요. 하나님이 창조주이심에도 불구하고 우리가 하나님 창조주인 거 나 모르겠어 라고 말할 권리까지 주신 거예요. 이건 정말 큰 사랑이거든요. 만약에 하나님께서 이 권리를 뺏으신다면 하나님께서 우리를 로봇으로 만든 거일 수도 있겠다라는 생각을 해본 적이 있어요. 근데 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셔서 성규는 성규 그대로의 모습으로 나와 교제하기를 원하시는 거예요. 완전히 리스펙트하고 존중하시는 거예요. 그런 사랑을 거기서 느낄 수 있다는 거죠. 이 생명이라는 것은 하나님께서 가장 소중하게 생각하는 거예요. 그 중에 사람, 너무나도 특별한 존재예요. 하나님의 형상을 따라 지음받은 하나님의 생명을, 살아계신 영을 불어넣은 존재, 이게 바로 사람이죠. 근데 이 하나님께서 그 귀한 존재를 지으신 귀한 존재를 우리가 누군가의 생명을 빼앗는다, 굉장한 범죄에 맞죠. 그죠? 이거는 하나님에 대한 어떻게 보면 그 레벨리언이에요. 완전 반항하는 거예요. 반역하는 거예요. 옛날에 여러분, 옛날 그 중세 시대나 그런 영화들을 여러분 보시면요, 제일 먼저 그 상대방 이렇게 적 에너미의 어떤 나라가 있으면 그 나라에 선전포고를 할 때 어떤 것들을 하는지 아세요? 그 나라의 왕이나 아니면 그 나라에서 가장 중요하게 생각하는 것을 욕보여요. 예를 들어서 깃발이 있으면 깃발을 막 불태워서 그런 것들을 보내줘요. 아니면은 뭐 그 집에서 정말 중요하게 생각하는 뭐 자녀들을 데려다가 죽여요. 이렇게 가장 심한 행동, 저주하는 것, 그게 그 사람이 가장 소중하게 생각하는 것을 해하는 거예요. 여러분, 하나님께서 만약에 우리 생명을 가장 소중하게 생각하신다면, 여러분들을 가장 소중하게 생각한다면 우리가 그것을 해하는 행위가 얼마나 심한 행위일까, 하나님에게 얼마나 도전되는 행위일까라는 걸 한번 생각해 볼 수 있어요. 부모를 정말 하나님께서 그 창조 사역을 부모님을 통해서 우리를 동참시키시고 그렇게 해서 귀한 생명을 잉태하는데 그런 생명을 해야 한다는 것, 정말 끔찍한 일인 것 같아요. 이건 하나님께 뿐만 아니라 그 사람이 속해 있는 가족에게도 끔찍한 일일 수가 있겠죠. 그죠? 이 말씀이 정말 소중한 이유는 바로 그거예요. 하나님께서 무엇을 가장 소중히 생각한다는 것을 알으라는 말이에요. 바로 우리가 자살을 하면 지옥에 갈 것이다라는 말을 주로 해요. 그죠? 근데 저는 모르겠어요. 왜냐하면 하나님께서 결정하신 일이니까. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요. 그런데 우리가 자살을 하면 하나님 지옥에 간다라고 말할 때 근거로 두는 말씀이에요. 남의 생명뿐만 아니라 자신의 생명도 스스로 마음대로 했다라고 판단을 하나님께서 하신다면 분명히 이 사람은 하나님을 올바로 믿는 사람이 아니라고 우리는 예상해 볼 수 있어요. 왜냐하면 하나님께서 남만 소중하게 생각하는 것이 아니라 내 자신을 너무나 소중하게 생각한다는 것을 하나님을 인격적으로 만나는 순간 알 수 있기 때문에 그래요. 왜냐하면 하나님을 만난다는 것은 예수 그리스도가 누굴 위해서 죽으셨는가를 아는 그 시점이기 때문에 그래요. 그 인카운터하는 그 시점이 바로 예수께서 나를 위해서 죽으셨구나, 하나님이신 하나님이, 예수님이 나를 위해서 죽으셨구나를 아는 그 시점이기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 이 구절을 가지고 많은 신학자들이 자살하면 천국에 갈 수 없다라고 말을 일반적으로 하곤 합니다. 여러분, 이렇듯 이 생명에 관해서 얼마나 중요한가를 이 말씀을 통해서 하고 있는 거예요. 그런데 우리는 그것은 어느 정도 알아요. 왜냐하면 현대 사회에서도 인간의 생명에 대해서 정말 소중하게 생각하기 때문에. 그렇지 않습니까? 그렇죠? 여러분들도 다 알고 있어요.
예수님께서 이 말씀을 그래서 확장해서 우리에게 설명을 해 주십니다. 마태복음 5장 21절 22절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 21절 먼저 한번 읽어주시겠습니까? You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin, but anyone who says you fool will be in danger of fire of hell. 네, 여러분 예수님께서 이 10계명의 제6계명 살인하지 말라를 직접 설명해 주고 계세요. 우리가 살인하지 말라라는 계명을 다 잘 알고 있다. 그래서 살인하는 것을 정말 나쁜 행위라는 걸 다 알고 있어서 다 알고 있다. 그러면서 예수님께서 이걸 확장해서 다시 한번 설명해 주십니다. 그러나 예수님께서 말씀하세요. 자기 형제나 자매에게 화내는 사람 누구나 심판을 받을 거다. 자기 형제나 자매에게 이 라카라고 말한 사람 이거는 쓸모없다라는 뜻이야. 정말 하찮게 여기는 거예요. 넌 필요가 없는 사람 그렇게 말하는 사람도 공의회에 불려가서 심판을 받을 것이고 또 바보라고 말하는 사람은 지옥불에 떨어질 것이다라고 예수님께서 말씀하고 계세요. 왜 앞에 계명하고 뒤에 계명을 풀어서 이렇게 설명을 하셨을까요? 자, 앞에 계명은 우리가 생명을 소중히 여겨야 된다는 것을 알고 있어요. 하나님께서 가장 소중하게 생각하는 인간의 생명에 대해서 얼마나 소중히 여겨야 되는지는 우리가 이해했어요. 그러면 예수님께서는 그것에 대해서 어떻게까지 설명하고 계시냐면요, 누군가를 소중히 여긴다는 그 행위는요, 단순히 그 사람의 생명, 신체적 생명을 보호하는 것에서 끝나는 것이 아니라는 거예요. 내가 누군가를 죽이지 않았기 때문에 나는 이 계명을 지켰어라고 말할 수 있는 것이 아니라는 거예요. 그 사람의 영혼과 그 사람의 성품과 그 사람의 그냥 존재 자체를 하나님처럼 소중히 여겨야 된다는 말을 하고 있는 거예요. 그러면서 내가 그런 것도 하지 않으면서 나는 살인하지 않았기 때문에 6번째 계명을 잘 지켰어라고 말할 수 없다는 거예요. 여러분, 예수님의 이 말씀을 우리에게 적용해 보면 우리는 솔직히 저는 지옥불에 떨어져야 마땅해요. 왜냐면 저는 제 동생한테 바보라고 한 적이 있거든요. 여러분은 어떠세요? 여러분이 이 말씀에 대해서 자유로우십니까? 너무 화가 나서 죽여야 된다는, 죽이고 싶은 마음이 마음에 들었어요. 그래서 진짜 생각으로는 그 친구를 때려 죽이는 상상까지 했어. 그런데 실제로 행위에 안 옮겼으면 괜찮은 건가요? 오늘 화를 냈으면 심판을 받을 것이라고 예수님께서 말씀하고 계신데요. 증오가 일어났으면 이미 우리는 범죄한 거나 다름없어요. 그렇죠? 우리 누구도 이 살인하지 말라의 계명에서 자유로울 수 없다라고 예수님께서 지금 말씀하고 계신 거예요. 지금 이 말씀을 그러면 우리는 어떻게 받아들여야 될까요? 그럼 내가 지옥 간다고 예수님께서 말씀하고 계신 건가요? 여러분 중에는 그런 분이 계실지도 모르겠어요. 너무 성품이 좋으셔서 한 번도 그렇게 화를 안 내시는 분이 있을지도 모르겠어요. 저는 제 동생하고 연년생이에요. 제가 75년생. 이거 비밀인데 말씀드렸지만 너무 어리게 보이죠, 저는. 졸리는 분들을 위해서. 네. 저희 히터를 좀 꺼주시겠어요? 지금 많이 졸려하시는 것 같은데. 사실 이 시간대가 보통 참기 힘든 시간대는 아닙니다. 네, 다 잘 이해하고 있습니다. 제 동생이 76년생이에요. 네, 아주 저하고 이제 연년생이고 여성이에요, 여성. 네. 저를 닮아서 너무나도 예쁘게 생겼어요. 네, 감사합니다. 웃어주셔서. 네, 근데 실제로 아주 예쁘게 생겼어요. 근데 이 여자 동생을 제가 얼마나 혼내고 심하게 했는지 말도 못해요. 제가 지금 그 이야기를 나누면 동생 앞에서 이렇게 무릎을 꿇고 이렇게 엎드려지게 되는 그 정도로 잘못을 많이 했어요. 제가 짓궂게도 하고 때리기도 많이 때렸고 참 태권도 하자 그러고 애를 쿠션을 묶어놓고 얼마나 때렸는지. 쿠션 있으니까 괜찮지 않아? 이러면서 쿠션 아버지 그 넥타이로
쿠션 앞뒤로 묶어놓고 발로 막 찼어요. 근데 아유 참 그런 거 생각하면 지금 너무 미안해요. 네. 근데 그 동생한테 사랑 너 내 동생이니까 당연히 사랑하지 하면서도 얼마나 못되게 했는지 몰라요. 그런 저를 생각해 보면 저는 이 계명에서 절대 자유로울 수가 없어요. 여러분 어떠세요? 네? 어떠세요? 네. 제이미가 아주 의미심장한 미소를 그 마스크 안쪽으로 지었어요. 근데 눈이 이렇게 된 걸로 봐서는 오빠에 대한 미움이 가득한 것 같아요. 네, 물론 오빠를 많이 사랑하죠. 네. 그런데 우리가 이 계명에 대해서 그렇게 자유로울 수 없다는 말씀을 드리는 거예요. 여러분 잘못을 이 말씀을 그러면 해석을 해보면요, 여러분 화가 나는 그것에 대해서 한번 잘 생각해 볼 필요가 있어요. 예수님께서 지금 하시는 말씀이 첫 번째 나온 게 angry예요. angry. 여러분 형제 자매를 우리가 내 형제 자매를 예수 그리스도 안에서 우리가 형제 자매로 확대해서 본다면 우리 여기 계신 모든 분들에 관한 거예요. 우리 이 공동체 안의 관계예요. 어떤 때 여러분 화가 나십니까? 여러분 화가 언제 나요? 누가 한번 말해 보세요. 화가 언제 나요? 난 이건 진짜 못 참아 하는 거. 누가 여러분 칫솔을 마음대로 썼어요? 평소에 여러분이 되게 입냄새가 심하다고 생각하는 친구가 여러분 집에 놀러와서 여러분 칫솔을 썼어요. 화 나요? 안 나요? 네? 화 안 나요? 네, 그 평소에도 주로 잘 칫솔을 나눠 쓰시나 본데, 네. 어떤 때 화가 나세요, 여러분? 여러분 누가 나한테 잘못하면 화가 나죠. 누가 나한테 잘못하면 화가 나고요. 그 다음에 잘못을 안 했어도 화가 날 때도 있어요. 너무 맞는 말을 할 때도 화나요. 그죠? 사람들 앞에서 저 선생님 너무 뚱뚱한 것 같아요. 되게 맞는 말이에요. 근데 화가 난단 말이죠. 그렇죠? 안 그래요? 선생님 머리가 너무 없어요. 맞는 말이에요. 근데 화가 난단 말이죠. 이제 화 나진 않아요, 실제로. 이런 뜻이 정확하게 맞는 말인데도 탁 하면 화가 날 수 있어요. 그렇죠? 잘못을 하지 않은 건데도 화가 날 때도 있고요. 여러분을 위협할 때도 화날 수도 있어요. 자꾸 이렇게 여러분을 위협할 때도. 아니면 여러분 오늘 말씀대로 여러분이 소중히 생각하는 것을 굉장히 가볍게 여길 때 화나죠. 여러분이 진짜 제일 아끼는 볼펜이야. 그래서 나는 이것만 써. 그래서 누가 보면 너무 내가 많이 써가지고 더러워 보일 수도 있어요. 근데 어떤 사람이 너무 거지 같은 펜이니까 그냥 장난친다고 펜을 팡 찼어요. 얼마나 화나? 너 이게 나한테 어떤 의미인지 알아? 막 진짜 화나지 않을까요, 여러분? 내가 제일 소중하게 생각하는 뭔가. 응? 나는 내 얼굴에 여기가 제일 예쁘다고 생각하는데, 너는 진짜 볼이 진짜 이상하게 생긴 것 같아. 이러면 화날 거예요, 그렇죠? 네, 이제 이해가 조금씩 가고 있어요. 화나는 이유는 정말 다양해요, 그렇죠? 완전 다양해요. 너무 다양해서 뭐 때문에 화가 난다, 이걸 각각 다 다르기 때문에 말할 수가 없어요, 그렇죠? 네. 윤수는 언제 화가 나요? 몰라요? 자, 오늘 미션은 윤수가 언제 화나는지 여러분 좀 알아봐 주세요. 네, 농담이에요. 그런데 제가 하나의 공통점을 찾았어요. 언제 화가 나는지, 자기가 맞다고 생각하는 것, 자기가 소중하다고 생각하는 것, 자기가 정해놓은 어떤 것들에 대해서 벗어날 때 화가 나요. 다 그래요. 아까 제가 물건 예를 들었을 때도 그렇고요. 누군가 좋아하는 것 예를 들었을 때도 그렇고요. 어떤 사람은 잘 참지만 못 참는 무언가가 있어요. 이 사람은 이건 괜찮은데 저건 안 돼. 근데 쟤는 이건 또 괜찮고 이건 안 돼. 이 모든 화나는 기준이 자기한테 있더라고요. 다 자기 기준이 있어요. 나는 다 참는데 이건 절대 안 돼. 왜인지 본인한테 이유가 있어요. 자신의 기준에서 이거는 화를 내면, 이거는 참으면 안 돼라는 그 threshold가 다 있어요. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분 자신의 그 threshold를 잘 알아야 돼요. 그래야 화를 안 내지. 안 그래요? 물론 이해심 많은 사람들은 그게 좀 이렇게 높기도 해요, 레벨이. 그죠? 어떤 사람은 와서 한 번 찌르면 이러는데, 어떤 사람은 하지 마. 또 찌르면 하지 마. 이러다가 세 번째 딱 찌르면 하지 마, 이런 사람도 있어요. 네? 처음부터 화내는 사람은 뭐 이렇게 한 2 정도 화내는데, 세 번 참은 사람은 10으로 화내. 그래갖고 너무 놀랄 때도 많죠. 여러분, 이렇듯이 자기의 threshold가 있을 뿐이지, 자기 기준에
무언가 이건 아닌 것 같아 그러면 화가 나는 거예요. 그렇지 않습니까? 예, 다 그래요. 이 화나는 기준이 대부분 자신의 기준에 있다는 것이죠. 여러분, 그런데 오늘 말씀은요, 화내지 말래요. 무슨 말일까요? 근데 예수님도 화낸 적 있어요. 그렇잖아요? 저도 이제 왜 화내면 무조건 안 돼. 근데 예수님이 성전에서 그냥 막 상을 엎고 채찍질로 막 이런, 예수님 자기도 화내놓고 왜 우리 보고 하지 말래? 자, 그러면 무슨 뜻일까요? 화내는 기준을 여러분한테 두지 말라는 거예요. 화내는 기준을 하나님 말씀에 두라는 거예요. 여러분, 왜 화내는 기준을 여러분에게 두지 말라는 거냐면요, 여러분이 화내는 기준을 삼은 기준은 거의 100% 세상에 다 속해 있어요. 세상에 속한 기준으로 화를 내요. 절대 성경적인 기준으로 화내지 않아요. 예수님께서 지금 너를 위해서 어떤 고난을 당하셨는데 그 마음을 모르니 하고 화내는 게 아니에요. 어떻게 나한테 그럴 수 있어? 나 무시해? 내가 어떤 사람인 줄 알아? 철저하게 세상에 속한 나의 기준으로 화를 낸다는 것을 발견했어요. 안 그러신 분도 있겠죠. 근데 제가 아무리 생각하고 고민을 해봐도, 이 말씀을 어떻게 적용할까 고민해봐도, 우리의 기준이 하나님에게, 이 공의의 하나님, 정말 공정하신 하나님의 기준에 있는 게 아니라 철저하게 나의 기준 안에 있을 때 스스로 어떤 화를 내는데, 그 화의 문제가 뭔지 아세요? 그 화의 문제가 가장 심하고 폭력으로 나타나면 살인이에요. 그렇지 않고 말로만 했다 그래도 영혼의 상처를 입힌단 말이에요. 남들에게 상처를 입혀요. 여러분, 그렇게 화를 내는 것도 문제인데, 화가 났음에도 불구하고 성령님께서 성규야, 지금 아니야, 그렇게 하지 마. 그럼 너도 다치고 저 친구도 다칠 거야. 우리 사랑하는 관계를 유지하기 위해서 참아야지 라는 성령님의 말씀마저도 화가 나면 자기가 컨트롤하지 않고 귀를 닫아버린다는 거예요. 대부분 화나서 어떤 행위를 하는 사람들을 생각해 보십시오. 여러분도 화가 너무 났을 때 생각해 보세요. 어디까지 가십니까, 여러분? 자기를 제어할 수 없는 데까지 가지 않으세요? 네? 성령님의 말씀에 귀도 닫고 자신 스스로 컨트롤하는 모든 것도 차단해 버린다는 거예요. 꼭 뭐 같은지 아세요? 마귀의 손에 놀아나는 분노를 막 하는 어떤 모습 같아요. 어떠세요? 여러분 한번 돌아보세요. 여러분이 분노의 끝에 치달았을 때 어떤 느낌이세요? 이 분노를 다스리지 않으면 결국 죄를 짓게 돼요. 그게 성경 말씀에 나와요. 화는요, 여러분이 화를 내는 대상도 상처 입히지만요, 결국은 여러분 자신을 잡아먹는 행위예요. 내 영혼이 죽게 놔두는 행위란 말이에요. 상대방만 상처받는 게 아니라 나도 상처받아요. 큰 대가를 치러야 돼요. 여러분, 제가 나이를 먹으면서 제가 뒤를 돌아봤더니 제가 화냈던 것, 그때는 굉장히 시원할 수 있어요. 아우, 진짜 그냥 속이 다 시원하네. 그런데 여러분, 지나고 보니까요, 가슴속에 깊이 남아서 참 마음이 아파요. 내가 왜 그랬을까? 잠깐만 참을걸. 그랬으면 그 친구하고 지금 전화라도 하면서 이렇게 지낼 텐데. 그런 후회가 많이 들더라고요. 여러분, 살인은 분노의 끝에 있는 죄예요. 그렇죠? 그래서 분노의 끝에 있는 죄이기 때문에 여러분, 살인하지 말라라는 말을 그렇게 받아들일 수도 있지만, 살인을 하는 행위를 하게 놔두는 자기 자신은 결국은 화를 다스리지 않았기 때문에 그렇다는 것을 잊지 마셔야 됩니다. 여러분, 화를 다스리지 않는 것은 죄를 짓게 자신을 내버려 두는 행위예요. 참 사탄이 좋아할 일이죠. 여러분, 하나님께서 우리에게 자유의지를 주셨어요. 이 자유의지는 얼마나 귀한 것이냐면요, 내가 그렇게 화가 나서 분노에 휩싸여서 사탄의 손에 들어가려는 그 시점에서, 아니야, 나는 하나님의 사람이야, 성령님 말씀하십시오, 내가 지금
따르겠습니다라고 할 수 있는 얼마나 귀중한 의지인지 몰라요. 여러분이 그때 자유의지를 사용하지 않고 놔두신다는 것은 내가 사단의 로봇가 되겠습니다라고 하는 행위하고 똑같다는 거예요. 여러분, 그런 분노는 하나님이 주신 법을 잃어버리게 만들어요. 내 분노를 정당화시켜요. 내가 화낼만 하잖아. 이거 참아야 되는 거야? 자기의 행위를 맞다라고, righteous라고 말해요. 하나님 그렇게 말씀하지 않으셨는데요. 어쩔 때는 내가 이 화를 내는 것이 righteous라고 생각을 해버려요. 자신의 기준에서, 이 세상에서 받은 자신의 기준에서 시작된 분노는 하나님의 기준을 떠나게 만들어 버린다는 거예요. 결국 죄를 짓게 만들어요. 죄는 뭡니까, 여러분? 하나님과의 단절이에요. 죄는 우리가 지금 이 세상에서 말하는 듯이 누구 때렸어? 폭력? 누구를 어떻게 거짓말했어? 거짓말. 그런 거 얘기하는 게 아니에요, 성경은. 하나님과 단절되는 것을 죄라고 해요. 사단의 손에 맡겨지는 것, 내가 사단이 나를 컨트롤하게 허락해버리는 것, 그래서 하나님으로부터 끊어지는 것, 그것을 죄라고 한다니까요. 이 말씀에는 예수님께서 이런 깊은 뜻이 있다라고 지금 말씀하고 계시더라고요, 여러분. 그동안 한 번도 생각해보지 못했던 말일지도 몰라요. 자, 여러분, 에베소서 4장 26절, 27절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 바울 선생님이 이 화에 대해서 또 말씀을 하셨어요. 자, 한번 읽어봐 주십시오. 시작. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. 네, 바울 선생님은 조금 너그러워요. 화를 내더라도라고 말씀하고 계세요. 여러분 좀 이해를 하고 있어요. 그런데 죄를 짓는 데까지 이르지 마라. 정확한 말씀이에요. 여러분, 화가 날 수 있어요. 우리는 어쩔 수 없어요. 그런데 그때 죄를 짓는 데까지 놔둔다는 것이 여러분에게 선물하신 귀한 인격으로서의 자유의지를 마귀에게 조종당하도록 놔두도록 사용해버리는 걸 하지 말라는 거예요. 여러분 나이 때 화 컨트롤하기 진짜 쉽지 않아요. 그렇죠? 막 호르몬의 변화가 막 일어나고 성장하기 때문에 화나는 거 쉽지 않아요. 부모님한테도 아주 쉬운 것 가지고 화내고 짜증내요. 그렇죠? 여러분, 그렇지만 그때에 누구의 말씀을 들어야 된다고? 네? 성경님의 말씀을 들어야 된다고. 놔두지 말고. 그 다음 말씀 보세요. 해가 지도록 노여움을 품고 있지 말라는 거예요. 여러분, 화는요, 계속 여러분이 생각하면 생각할수록 어떤 결론에 이르게 되는지 아세요? 화를 묵상하면 할수록 내가 화내는 걸 정당화시켜요. 화를 내야 된다고 생각해요. 그래야 내가 산다고 생각해요. 이거 내가 가만히 있으면 너무 바보 같은데 이거는 정의롭지 않아. 잘못한 사람은 저 사람인데 왜 내가 당해야 되지? 라고 계속해서 이것을 정당화시키는 일들을 안에서 한단 말이에요. 그것이 바로 악마에게 틈을 주는 행위래요. 27절에 마귀에게 내 스스로를 맡기는 행위예요. 여러분, 이럴 때 반드시 여러분이 해야 할 행동이 뭐다? 말씀을 떠올리고 말씀에 순종하고, 네, 하나님, 제가 지금 이렇게 하지만 주님의 말씀에 순종하겠습니다. 제가 생각하는 것은 이것이 정의지만 하나님께서 멈추라고 하시면 제가 멈추겠습니다 하는 여러분, 성령님의 말씀에 귀를 기울이는 거예요. 여러분, 그런 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 여러분, 우리의 기준으로 보는 게 아니에요. 성령님의 기준으로, 하나님의 기준으로 이 상황을 이해하고 노력하는 여러분들 되시기 바라요. 다시 말씀을 돌아오겠습니다. 그 다음에 나온 것이 뭐냐면요, 라카라고 말하는 거예요. 누군가를 쓸모없다고 생각하는 거예요. 여러분, 이런 마음들은 여러분들 잘 안 들켜요. 그런데 속으로는 다 생각해요. 진짜 쟤 진짜 쓸모없다 이거. 그 친구하고 싶어 하지도 않죠. 그런 마음 여러분 품어본 적 없으세요?
어떤 사람은 이런 말 할 때도 있어요. 저 이제 많이 화나는 말인데요. 아, 왕따는 다 이유가 있더라고. 들어본 적 있어요, 여러분? 있어요, 없어요? 저 들어본 적 있어요. 어떤 친구가 왕따 당한 친구를 적극적으로 도와주려고 했는데, 아, 걔 진짜 쓸모없는 애야. 내가 가서 아무리 해도 걔가 그런 이유가 있어. 다른 애들이 이해가 가더라. 이런 말을 한다니까요. 여러분, 우리 안에 그런 마음들이 있어요. 누군가를, 이게 근데 어디서 온 건지 아세요, 여러분? 다 세상에서 왔어요. 본인이 굉장히 훌륭한 사람, 아니면은 정말 트렌디한 애들하고 어울리는 사람, 내가 좀 앞서 나가는 사람, 그런 어떤 그 스트림에 같이 있고 싶은 그런 본인의 욕구로 인해서 그런 생각들을 하게 돼요. 그거 맞다라고 자꾸 생각한단 말이에요. 여러분, 초반에 말씀드린 것처럼 그 사람은 누구예요? 누가 만드신 분이에요? 이 세상을 만드신 창조주 하나님께서 목숨값을 주고 사신 사람이에요. 그렇죠? 그걸 우리가 쓸모없다라고 말한 적이 너무나도 많다니까요. 부모님께서 죽을 각오를 하고 태어나게 한 사람이고요. 예수님께서 본인의 십자가로 인해서 구원을 베푼 사람이에요. 그 하나님에게 있어서 가장 소중한 존재를 우리는 어떻게 말하고 있습니까? 그런 존재를 쓸모없다라고 말을 하는 우리는 도대체 누구입니까? 하나님을 사랑하는 사람이라면 하나님께서 가장 소중하게 생각하는 존재는 사랑할 수밖에 없어요. 여러분 이제 막 첫사랑도 하고 하실 텐데요, 그죠? 벌써 하신 분 세 번째, 네 번째 하시는 분들도 계실 거고, 제가 지금도 우리 아내를 많이 사랑하지만 그 아내가 소중하게 생각하는 거를 함부로 할 수가 없어요. 진짜 혼나거든요. 혼나는 게 무서워서 그런 게 아니라 그 마음에 이 사람이 소중하게 생각하는 건 나도 소중하게 돼요. 가끔 우리 아내가 잊어버리면 이거 안 챙겼잖아 이렇게 말한다니까요. 여러분, 누군가를 정말 소중하게 생각해 보세요. 그 사람이 소중하게 생각하는 것 다 소중하게 생각하게 돼요. 사랑이 시작되잖아요. 그 사람이 좋아하는 건 나 싫었는데 다 좋아하게 된다니까요. 어떤 노부부가 그랬어요. 오늘 좋은 날이니까 곰탕 먹으러 가자. 당신 좋아하는 곰탕 먹으러 가자. 그래서 곰탕집에 갔어요. 근데 그 남편이 처음으로 말했어요. 사실 나 곰탕 안 좋아해. 근데 당신이 좋아하는 것 같아서 열심히 먹었어, 지금까지. 그거를 70세 되는 노부부가 말씀하시는 장면이에요. 얼마나 아름답지 않아요? 너무 아름답지 않아요, 여러분? 여러분, 그게 사랑이거든요. 여러분, 우리가 하나님을 사랑한다면 여러분 눈앞에 보이는 모든 이 소중한 생명을 어떻게 봐야 할까요, 우리는? 어떻게 그 사람한테 라카라고 말할 수 있을까요? 정말 쓸데없는 놈 이렇게 말할 수 있을까요? 이것은 하나님의 가치를 무시하는 거예요. 우리 안에 진정한 하나님의 말씀이 거하지 않는 거예요. 그렇죠? 또 말씀하십니다. 여러분, you fool, 바보라고 말하는 것. 이거 진짜 말 많이 해요. 누가 이렇게 뭐 하다가 이렇게 탁 자기 말 걸려서 넘어지면 그거 바보 이렇게 말하잖아요. 그렇죠? 바보 같은 행위 휘원이가 진짜 많이 하거든요, 집에서. 농담이에요. 네. 그렇게 보지 마세요. 이거 가서 혼날 것 같은데. 네. 그런 행위를 볼 때 바보라고 말을 할 때 많잖아요. 물론 애정 섞인 바보라는 말 할 때도 있겠죠. 하지만 여러분, 이 말 속에 뭐가 들어있냐면요, 저거를 저렇게 나는 안 해. 자기를 높이는 상대적 말들이 들어있는 거예요. 자기가 맞다고 생각하는 거예요. 여러분, 이 세 가지를 예수님께서 말씀하실 때 잘 생각해 보십시오. 모두 중요한 것을 잊게 만드는데요, 분노는 하나님께서 무엇을 우리에게 하길 원하시는지를 잊게 만들어요. 말씀이신 예수 그리스도를 잊게 만들어요. 악마에게 내 영혼을 내어주는 행위라고 말씀드렸어요. 누군가를 쓸모없다라고 생각하는 것은요, 하나님께서 무엇을 소중하게 생각하시는지 프라이어리티를 잊게 만들어요. 누군가를 바보라고 생각하는 것은 하나님께서 진짜 맞다고 말씀하시는 그 맞는 것이 무엇인지
있게 만들어요. 내가 맞다고 자꾸 생각하는 것에서 출발하는 거예요. 이 하나님과의 이 끊어진 관계들을 예수님 그리스도께서 이 말씀을 통해서 하고 계시다는 거예요. 여러분, 그것뿐만입니까? 내 자신을 죽게 놔두는 것이라고 말씀드렸어요. 악마에게 내 영혼을 맡겨버리는 것. 하나님으로부터 생명관계가 끊어지는 행위를 하고 있는 거라는 거예요. 여러분, 내 자신을 죽게 만들거나 상대방을 죽게 만들거나 누구를 상처 주고 무시하고 경멸하고 마음과 영혼에 큰 상처를 입히는 행위를 하거나, 그래서 또 그 누군가에게 분노를 나게 만드는 행위를 하거나, 나만 아니라 내가 함부로 말해서 누군가에게 분노를 일으키는 행위를, 그래서 그 사람의 영혼이 하나님과 또 끊어지게 만드는 그런 일들을 하게 하는 것들, 이렇게 다른 영, 나의 영이 죽게 만드는 것, 하나님과의 관계를 잊어버리게 만드는 행위를 살인이라고 말한다는 거예요. 다른 사람에게만 하는 것 말고도 여러분 자신에게도 마찬가지예요. 예수님께서는 십계명의 이 제6계명을 단순히 육체를 죽이는 것에서 여러분 우리 영혼에 관계된 것까지 확장해서 말씀하고 계시는 거예요. 여러분 또 우리 출애굽기 21장 28절을 한번 보도록 하겠습니다. 28절 29절. If a bull goes a man or a woman to death, the bull must be stoned to death, and its meat must be not eaten, but the owner of the bull will not be held responsible. If, however, the bull has had the habit of goring and the owner has been warned, but has not kept it penned up and it kills a man or woman, the bull must be stoned and the owner must also be put to death. 네, 여러분 이 말씀 읽어보신 적 있어요? 성경에는요 굉장히 깊은 법까지 다 해놨어요. 어떤 여러분이 키우는 어떤 소가 누군가를 죽게 했어요. 들이받아가지고. 그러면 여러분 책임은 아니에요. 근데 여러분이 만약에 내 소가 사람만 보면 들이받아. 근데 그걸 알고 있었어. 알고 있는데도 풀어놨다. 그러면 여러분들도 같이 죽이라는 말이에요. 그 주인도 같이 죽여야 된단 말이에요. 여러분, 살인의 범위를 이 출애굽기에 있는 것을 예수님의 말씀에 적용해 보면은 어떤 말인지 아세요? 여러분이 쉽게 흘려뱉은 말이 누군가에게 큰 상처를 줄 알면서도 여러분이 놔뒀다. 여러분 이 죄에서 자유롭지 못한단 말이에요. 우리가 단순히 내가 직접적으로 누군가를 상처 주고 내 자신을 상처 입히는 행위 말고, 이 말을 이 친구 했는데 이 친구 쟤랑 친해서 들어갈 수도 있겠는데 그래도 몰라, 아무렇지도 않게 해버렸다. 그래서 그 친구를 상처 입혔다. 이런 행위까지 확대해서 범위를 확대해서 오늘 출애굽기에서 말씀하고 계신 거예요. 예를 들면 그런 거예요. 여러분, 운전하는 것은, 차로 운전하는 거는 사람 죽일 수도 있어요. 그렇죠? 그렇죠? 그런데 여러분들이 실수해서 어떤 사람의 어떤 실수로 인해서 생긴 사고는 법에서도 그것을, 이거는 의도가 없었으니까 처벌을 낮춰야 된다라고 말해요. 그런데 여러분이 술을 먹으면 내가 운전을 똑바로 할 수 없는 것임을 알면서도 술을 먹고 운전대를 잡아서 한 행위는 살인 행위랑 똑같은 행위라는 거예요. 이 세상에서도 그렇게 말해요. 그렇게 생각해요, 다. 그런데 여러분, 우리 마음에는 남들에게 보이지 않는다고 해서 얼마나 그런 행위들이 많이 일어나는지 아십니까? 하나님은 이걸 다 보고 계시단 말이에요. 하나님께서는 우리 중심을 보신단 말이에요. 내가 겉으로 살인하지 않았어. 난 겉으로 누군가를 상처 주지 않았어. 나는 누군가에게 화내라고 한 행위 아니야 라고 말한다고 끝나는 게 아니에요. 너 진짜 속에서 너 어떤 의도야? 너 이거 살짝 흘려서 저 친구 귀에 들어가라고 한 말 아니야? 하나님께서 다 알고 계시단 말이에요. 이런 행위들에는 뭐가 있냐면요, 근본적으로 그 누군가를 사랑하지 않는 마음 때문에 이 모든 것들이 시작된다는 말이에요. 미워하는 마음 때문에 시작된다는 말이에요. 근본을 바꾸지 않으면 우리가 정말 누군가를 사랑할 수 없음을 하나님 앞에 가져 나와서, 하나님, 내가 좀 미워하는 마음이 계속 나옵니다. 하나님, 사랑하는 마음을 나에게 주십시오라고 무릎 꿇을 우리 마음이 없다면 여러분, 이거 고치기 힘들어요. 여러분, 그런 기도를 해보신 적 있어요? 내가 사랑이 부족해서 하나님, 나에게 사랑을 주십시오라고 무릎 꿇고 눈물을 흘리면서 기도해 보신 적 있어요? 하나님,
하나님, 내가 저 친구 싫어요, 안 보게 해주세요라는 기도 말고요. 저 친구가 너무 미워요. 너무 미워요. 근데 하나님은 그거 싫어하시잖아요. 하나님, 저 친구 그렇다면 나에게 사랑할 힘을 주시면 안 되십니까? 제발 저 친구를 사랑할 수 있게 해주시면 안 돼요? 하나님, 그렇게 힘을 주세요라고 기도해 보신 적이 있으신가요? 여러분, 오늘 계명은 아주 우리의 중심에 있는 것까지 말씀하고 계세요. 사랑하고 배려하라는 것에서 출발하는 거예요. 우리가 조금만 놔두면 이 미워하는 마음이나 증오하는 마음들은 걷잡을 수 없이 커져요. 그런데 그거를 커지도록 놔두는 행위마저도 여러분 멈추라는 거예요. 사랑하는 거 여러분 쉽지 않습니다. 안 쉬운데 놔두면 절대 사랑할 수 없어요. 쉽지 않은 거 알면 어떻게 해야 됩니까, 여러분? 무릎으로 주님 앞에 기도하며 나아가야 돼요. 우린 그거 잘 안 해요. 제발 그 친구 안 보게 해주세요. 쟤 어디로 가게 해주세요 라는 기도를 하죠. 근데 사랑은 여러분 굉장히 액티브한 거예요. 패시브한 사랑은 없습니다. 그 사랑을 누가 어떻게 하셨습니까, 여러분? 예수 그리스도께서 우리에게 보여주시지 않으셨습니까? 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 여러분, 살인하지 말라는 것은 하나님께서 불어넣은 모든 생명을 사랑하고 소중히 여기라는 말이에요. 이거를 액티브하게 해야 된다는 거예요. 사랑하지 못하면서 놔두는 행위, 또 여러분 주님 앞에 무릎 꿇으며 나가야 된다고 말씀하시는 거예요. 이 범위에 나에게서 남에게 가는 사랑만 포함되는 게 아니에요. 내 자신을 하나님께서 구원하신 소중한 존재로 보는 것도 포함되어 있다는 거예요. 여러분 자신을 보세요. 아, 진짜 바보 같은 내 자신. 나한테 그러면 안 돼요. 내 자신이 얼마나 소중한지도 예수 그리스도 안에서 깨달아야 돼요, 여러분. 여러분, 진리를 있게 만드는 분노를 잘 조절하시라는 하나님의 뜻이기도 하고요. 이 안에서 하나님의 뜻을 발견하고 사랑하고 배려하라는 하나님의 말씀이십니다. 여러분, 옛날에는요, 부족과 부족이 어떤 문제가 있으면 어떻게 해결하는지 아세요? 옛날에 이런 이야기가 있어요. 어떤 부족이 어떤 옆에 부족에 예쁜 자매가 있어서 이 자매에게 결혼할 생각으로 이 자매를 안았어요. 이 자매는 나를 욕보였다고 생각해서 부모한테 말했어요. 그래서 형제들이 이 형제를 죽였어요. 감히 내 딸을 그렇게 해? 그래서 죽였어요. 이쪽에서는 우리 아들을 죽여? 하고 또 죽였어요. 죽였어요. 전쟁이 일어났어요. 끊임없이 죽여요. 보이기만 하면 죽여요. 그러다 보니까 이 두 부족이 남자가 다 없어져요. 사람들이 줄어들어요. 스스로 살기도 힘든 지경까지 돼버려요. 전쟁하느라고. 그래서 이 두 부족의 대장들이 어떤 결정을 했냐면요, 우리 그만하자. 이거 그만하자. 너도 죽고 나도 죽는 행위다. 그만하자. 그랬더니 이쪽에서도 나도 그렇게 생각해. 그만하자. 그렇게 해서 한 행위가 화목제의 시초예요. 모든 죄를 동물에게 뒤집어 씌워서 동물을 죽여요. 반으로 갈라요. 그래서 그 사이를 손을 잡고 걸어가는 거예요. 이게 고대 사회부터 했던 화목하는 방식이에요. 여러분, 우리가 분노로 인해서 우리가 우리의 영혼을 분노로 인해서 마귀에게 던져버릴 때, 그렇게 해서 하나님과의 관계가 끊어질 때 우리를 대신해서 돌아가신 예수 그리스도를 기억하십시오, 여러분. 우리는 어떻게 보면 매일 그분을 죽이고 있는 걸지도 몰라요. 우리의 자유의지로 예수 그리스도를 다시 십자가에 못 박는 일들을 하는 걸지도 몰라요. 결국 예수 그리스도를 살인하는 일들을 계속하고 있는 걸지도 몰라요. 여러분, 액티브하게 받아들이셔야 돼요. 그냥 놔두시면 안 돼요. 적극적으로 해결하셔야 돼요. 우리 안에 사랑이 가득하도록 적극적으로 기도하셔야 돼요.
예수님을 따르기 위해서 적극적으로 하셔야 돼요. 안 그러면 오늘도 예수 그리스도께서 다시 십자가에 못 박히는 일이 일어날 수 있음을 명심하십시오. 그 때문에 예수 그리스도께서 하나님과의 우리 끊어진 관계를 위해서 돌아가셨다는 것을 기억하시는 여러분 되시기 바랍니다. 오늘도 이 말씀이 여러분에게 그 진리가 늘 여러분 안에서 살아 숨쉬게 하는 말씀이 되길 간절히 바랍니다. 여러분 아멘. 제가 기도하고 말씀 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 정말 한 번도 심각하게 생각해 보지 않았던 이 계명을 통해서 여러분 우리에게 정말 하나님께서 그 가장 중심에 있는 예수 그리스도의 십자가를 떠올리게 하신 하나님 너무나도 감사합니다. 하나님 아버지 사랑은 정말 저희 안에서 스스로 발생하는 것이 아니고 정말 예수님께서 주시지 않으면 저희들이 누군가를 사랑한다는 일이 정말 어려운 일임을 고백합니다. 하지만 그것이 어려운 것임을 알면서도 저희가 스스로 누군가를 사랑하기 위해서 저희 많은 것을 포기하고 달려든 적이 없음도 고백합니다. 하나님 아버지 그냥 미워하도록 저희 자신을 놔둔다는 것이 얼마나 큰 죄임도 오늘 예수 그리스도의 말씀을 통해서 저희들이 배웠습니다. 하나님 아버지 저희들이 이대로 놔두고 저희를 정말 사단이 마음대로 할 수 있게끔 저희 분노와 모든 죄들을 그냥 let it go 하도록 놔두는 저희들이 되지 않게 주님 오늘도 저희들을 붙들어 주시옵소서. 성령님 오늘도 말씀하여 주시옵소서. 저희들이 주님의 말씀을 듣고 행하는 저희들 되게 하여 주시고 성령님께서 늘 동행하시는 것을 저희들이 잊지 않고 저희의 시야를 돌려서 주님 성령님께서 말씀하시는 그 말씀에 사로잡히고 행동하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 저희의 모든 그러한 죄악된 습성들이 정말 예수 그리스도를 닮은 고귀한 습성으로 그리하여 주 예수 그리스도의 자녀라 일컬음 받는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Erica, please come up and pray for us. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here today. Lord, I just pray that in Chonsan's sermon today, we will be able to remember his message and keep it in our lives, and that everyone will stay healthy and be able to come back next week. In the name of Jesus Christ, amen. Everyone stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices. 3, 2, 1. 하나님 계신 우리 아버지 we'll move on to news. 네, 여러분 오늘도 이렇게 와서 함께 예배드리고 말씀을 나눌 수 있게 돼서 너무나도 감사하고 기쁩니다. 자, 오늘 또 아주 기쁜 소식이 있는데요. 오늘 여러분들을 위해서 맥도날드 햄버거가 준비되어 있습니다, 여러분. 우! 네, 여러분 너무 사랑하시는 마음으로 우리 신순 선생님께서 여러분들을 위해서 또 이렇게 준비를 해주셨어요. 선생님께 너무 감사하고 사랑한다는 표현 듬뿍 하시기 바랍니다, 여러분. 네, 그래서 나가실 때 여러분 햄버거 하나씩 들고 우리 이렇게 가서 성경 공부 열심히 하시기 바라요, 여러분. 네. 감사하고 그 다음에 만약에 오늘 끝나고 본당으로 이동해야 되는 물건들은 먼저 본당으로 여러분 한번 옮겨주시고 성경 공부 가시면 좋을 것 같습니다. 네, 한 주간 승리하시고 말씀에 사로잡힌 여러분들 되기 바라요. 네, 감사합니다.